السلام علیکم ناظرین، نیوز 18 حیدرآباد کے اس خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 جون کو ایک اہم خبر شام ہوتے ہوتے حیدرآباد میں گشت کرنی شروع ہوئی کہ ممبر آف پارلیمنٹ حیدرآباد نے آج عثمانیہ ہاسپٹل کا دورہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کیا، جس میں کونسلر، ایم ایل سیز تھے، اور حکومت کو مشورہ دیا کہ آپ پرانی بلڈنگ کو گرانا چاہتے ہیں تو گرا دیجئے، لیکن 1000 کروڑ سے نئی بلڈنگ آپ فوری تعمیر کریے۔ نیا دواخانے کی شدید ضرورت ہے اور پرانی بلڈنگ آپ گرانا چاہتے ہیں تو گرا دیجئے۔ یعنی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر حکومت کو ایک گرین سگنل دے رہے ہیں کہ آپ نظام دکن کی بنائی ہوئی عظیم الشان تاریخی 156 سالہ دواخانے عثمانیہ، جس کی خوبصورتی، تہذیب، تمدن حیدرآباد کو سمجھیے کہ 4 چاند لگاتا ہے، اس کو گرا دیا جائے تو ہم کو کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ سمجھیے زمین پر ایک نیا دواخانہ بنائیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کوئی 20 سال سے ممبر آف پارلیمنٹ اس علاقے کے اسد الدین اویسی صاحب ہیں اور اپنے بجٹ میں سے 1 روپیہ بھی انہوں نے عثمانیہ دواخانے کے پروٹیکشن کے لیے یا عثمانیہ دواخانے کی نگہداشت کے لیے نہیں دیا، جبکہ 156 سالہ عمارت میں رول کے مطابق ایک سمجھیے کہ سینئر انجینئر ہوتا ہے اس عمارت کی نگہداشت کے لیے، اور ہوا کرتا تھا، اور وہ انجینئر گاہے ماہے حکومت کو رپورٹ بھی دیتا تھا۔ تو ممبر آف پارلیمنٹ کو ہمارے ہیریٹیج کی، ٹھیک ہے عثمانیہ ہیریٹیج میں نہیں ہے، آپ نے کہا چار مینار مکہ مسجد ہیریٹیج میں ہے، اس کے ساتھ آپ بول دیے کہ صاحب سالار جنگ بھی ہیریٹیج میں ہے، سالار جنگ کا سامان ہیریٹیج میں ہے، سالار جنگ میوزیم کی سمجھے بلڈنگ ہیریٹیج نہیں ہے، سالار جنگ کے میوزیم کے اندر سامان ہے سو وہ سمجھیے قدیم ہے، ہیریٹیج میں ہے، وہ اینٹک ہے، لیکن آپ نے سالار جنگ میوزیم کو بھی ہیریٹیج کہہ دیا۔ تو بہرحال سمجھیے کہ عثمانیہ دواخانے کو گرانے کا ایک سگنل ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ نے دیا، جو انتہائی شرمناک ہے، افسوسناک ہے۔ یہ تلنگانہ کی حکومت کہ چندر شیکھر راؤ صاحب پرانے نظام دکن کی سمجھیے کہ تمام آثار کو مٹا کر اپنی ایک نئی تاریخ تلنگانہ کی بنانا چاہتے ہیں۔ اب اس سیکریٹریٹ کو توڑ دیا گیا، سیکریٹریٹ نظام دکن نے بنایا تھا، سیکریٹریٹ کی مساجد کو بھی توڑ دیا گیا، وہ بھی نظام دکن کے دور کی تھی۔ ابھی سمجھیے کہ ورنگل میں جیل کو توڑا گیا، وہ جیل قریب سمجھیے 150 سال پرانی جیل تھی ورنگل کی، اس تاریخ کو بھی مٹا دیا گیا۔ تو اب عثمانیہ کو مٹانے کے لیے حضرت والا تشریف لائے، پوری ٹیم کے ساتھ آئے، اور پورا اتنا کووڈ کی اتنی طوفان اور مہاماری چلی، فرسٹ سمجھیے ویو میں، پھر سیکنڈ ویو میں، اس وقت کوئی دواخانے کا وزٹ نہیں کیا عثمانیہ کے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ صاحب سیلاب آیا تو عثمانیہ کے وارڈوں میں سے پانی نہیں بہا، لیکن بلڈنگ کو توڑنے کا ایشو چل رہا تھا تو عثمانیہ کے وارڈوں میں سے پانی بہ رہا تھا، اس وقت بھی شرم نہیں آئی۔ تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ حیدرآباد کی تہذیب کو مٹانے، نظام دکن کے آثار کو ختم کرنے، مسلمانوں کی تاریخ کو سمجھیے ملیامیٹ کرنے کی سازشوں کا حصہ بنا جا رہا ہے، جس پر مجھے ماتم کے سوا سمجھیے کہ کچھ اور کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ بڑا افسوس ہے اس بات کا، انتہائی سمجھیے افسوس کی بات ہے۔ اور عثمانیہ ہاسپٹل 156 سالہ قدیم عمارت ہے، انتہائی خوبصورت عمارت۔ پرانا عثمانیہ ہاسپٹل کے فوٹوز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ کیا ویژن کے تحت یہ دواخانہ بنایا گیا تھا۔ اور اس کی پوری جو عمارت ہے 1 ایکڑ 26 گنٹوں پر سمجھیے عمارت کچھ بنی ہوئی ہے،
बाखासब अतराफ में ग्रीनरी और पार्किंग ये सारी चीज़ें समझिए थी। उसके बाद एक नया ब्लॉक भी कुली कुतुब शाह ब्लॉक इधर बना है। आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन पर, आर्किटेक्चर पर और नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बड़ा शुक्रगुजार है हैदराबाद आपका कि आप नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नाम पर कॉम्प्रोमाइज करने नहीं करने की बात कहां से आ गई? और फिर आर्किटेक्चर का जहां तक के ताल्लुक है, हम देखते हैं सालारजंग म्यूजियम के डोम्स कैसे भद्दे बने हुए हैं। डोम्स बनाने की कोशिश की है लेकिन डोम्स उस तरह से नहीं बने जो डोम्स समझिए कि चारमीनार दवाखाने के हैं, हाई कोर्ट के हैं या उस्मानिया दवाखाने की ये जो खूबसूरत इमारतें हैं, इसके डोम्स और आप समझिए सालारजंग म्यूजियम के डोम में तमीज नहीं कर सके आप कि आप वैसे डोम्स और उस तरह की खूबसूरत इमारत बना भी नहीं सकते। और इतने बड़े बड़े वार्ड्स, इतना आलीशान दवाखाने को आपने अपने एमपी फंड, जो करोड़ों रुपए का एमपी फंड, उसमें से कभी उस्मानिया दवाखाने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, निगहदाश्त के लिए आपने खर्च नहीं किया। ये हैदराबादियों के लिए और फिर बिलखुसूस तेलंगाना के लिए आज इंतहाई अफसोस और मायूस कुन समझिए कि खबर आई कि एमपी साहब ने उस्मानिया को तोड़ने का ग्रीन सिग्नल दिया। आपने ग्रीन सिग्नल दिया है लेकिन उस्मानिया को तोड़ने की कोई कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। अहले समझिए कि तेलंगाना और अहले हैदराबाद अपनी तहजीब और सखाफत को बचाने के लिए मैदानों में निकल आएंगी। उस्मानिया को डेमोलिश नहीं किया जा सकेगा। ये इसके लिए एक तहरीक भी चलाना पड़े तो समझिए कि जो लोग पहले से चला रहे हैं हम उनका मुकम्मल साथ देंगे। और नई बिल्डिंग बनाई आप, बहुत जगह है उस्मानिया में, लेकिन इस बिल्डिंग को की निगहदाश्त होनी चाहिए। इस बिल्डिंग की खूबसूरती और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट बाज़ाब्ता फंड जारी करे। और आज भी बहुत से समझिए कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और फिर समझिए कि एक्सपर्ट्स ने भी विजिट करके जो रिपोर्ट दी है, उस्मानिया की बिल्डिंग को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ये रिपोर्ट दी है। ऐसा नहीं कहा कि उस्मानिया की बिल्डिंग धप बोल के गिर जाएगी, लोग मर जाएंगे, ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। साबिक़ा में एक्सपर्ट ने भी समझिए कि इस पर बड़ी स्टडी करके रिपोर्ट दी है। जब उस्मानिया को तोड़ने की बात आई तो मौजूदा हुकूमत समझिए कि हमारे आसार को, हमारी तहजीब को, हमारी तमद्दुन को खत्म करना चाहती है। अभी एक बात है, मैं तफसील से दूसरे समझिए के बयान में कहूंगा कि अभी तेलंगाना फॉर्मेशन के लिए जो किताब तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के एक समझिए कि सिलेबस के तौर पर पढ़ी जा रही है ग्रेड 1 ग्रेड 2 में, उसमें पुलिस एक्शन का जो तस्करा जिस तरह से किया गया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। उस पर हम पुलिस कंप्लेन भी करेंगे, बुक को जब्त करने की बात भी करने वाले हैं और फिर समझिए कि साहब उस ताल्लुक से केस भी बुक करेंगे। तो ये बहरहाल समझिए आंख बंद करके आप हुकूमत की अंधी तखलीक कर रहे हैं। मेरे भाई, आप अपने लिए कर लीजिए क्या करना है, लेकिन खुदारा उम्मत को नुकसान मत पहुंचाइए, उम्मत को तकलीफ मत दीजिए। उम्मत के समझिए मसाइल पर आप कुछ नहीं करना चाह रहे, मत कीजिए। हुकूमत की चाटू और चापलूसी की पॉलिसी चलना चाह रहे हैं, चलिए आप, लेकिन मुसलमानों की तहजीब, तमद्दुन और उनके विकार को आप धक्का पहुंचाने की कोशिश खुदारा मत करिए। उर्दू का क्या मकाम है, उर्दू कहां पर है? उर्दू को तो दफन करने की कोशिशें की जा रही है तेलंगाना में। आपकी जबान नहीं खुलती कभी, उर्दू के ताल्लुक से कभी एहतजाज भी नहीं होता। तो आप आज उस्मानिया को गए, बड़े धनधनाते हुए गए और फिर बता रहे हैं कि पूरे 7 MLA, काउंसलर, MLCs के साथ मैं आया हूं, उस्मानिया की बिल्डिंग को गिरा दीजिए। अरे क्या, किधर जा रहे हैं आप, कहां जा रहे हैं? आपके वालिद तो समझिए कि साहब मुसलमानों की तहजीब और तमद्दुन को प्रोटेक्ट करने की बात करते थे, मुसलमानों की एक छोटी निशानी के भी तहफ़्फ़ुज़ की बात आपके वालिद साहब करते थे। लेकिन आप किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ ले जाना चाहते हैं? इतनी चापलूसी कुछ अच्छी अलामत नहीं है। मुसलमान उठ खड़ा होगा अपनी तहजीब और तमद्दुन को बचाने के लिए। और उस्मानिया समझिए सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, यह हैदराबाद की तहजीब और तमद्दुन और एक बड़े विजनरी समझिए कि हॉस्पिटल है। उतनी खूबसूरत इमारत फिर नहीं बन सकती, उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तहरीक मुस्लिम शब्बान का यह मुतालिबा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ये याद दें, मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।